प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। वर्ल्ड रिसाउंड टुडे द्वारा प्रसारित पथ प्रदर्शिकार एक नुआ अध्याय को आपण को स्वागत। मु प्रार्थना करुछि जे आपण ईश्वर को अनुग्रह रे भलरे थिबे। ए कार्यक्रम रे आमे प्रतिदिन धर्मशास्त्र मध्य दे यात्रा करुछु। वर्तमान एकाठी ईश्वर को वाक्य पढ़िबा तो अध्ययन करिबा। गत अध्ययन रे आमे शिखिलु जे बाइबल हेउछि ईश्वरଙ୍କ ठारो आगत पुस्तक, कारण एठारे उल्लेखनीय समस्त भविष्यवाणी सफल होइछि। जीवन परिवर्तन करिवार शक्ति अछि एवं ईश्वरଙ୍କ आत्मार आंतरिक साक्ष्य बहन करे। धर्मशास्त्रर एक चतुर्थांश भविष्यवाणीर पूर्ण एवं समस्त भविष्यवाणी संपूर्ण रूपे सफल होइछि। यह व्यतीत असंख्य लोकंक जीवन धर्मशास्त्र मध्यरे परिवर्तित होइथिबा देखिअछु, जहा बाइबल रो ऐश्वर्य शक्ति को प्रमाण करुछि। विश्वासी माने पवित्र आत्मा द्वारा आंतरिक दृढ़ विश्वास करती जे बाइबल हेउछि ईश्वरଙ୍କ वाक्य। ए समस्त विषय प्रमाण करे जे बाइबल ईश्वरଙ୍କ ठारू आसी अछि। आजिर अध्ययन रे आमे बाइबल संबंध रे चारोटी गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा। प्रकायत विषय कौन, निश्वसित विषय कौन, आलोकित विषय कौन एवं भाषांतर कौन। तेणु आसंतु आजिर अध्ययन आरंभ करिबा। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। एही दिन मानकरे आमे बाइबल रो भूमिका उपरे आलोचना करूछु, जहा अध्ययन करिबा अति गुरुत्वपूर्ण। प्रकाशित, निश्वसित, प्रज्वलित ओ भाषांतर कहिले कौन से विषय रे आमे आलोचना करिबा। आजिर अध्ययन रे आमे ए समस्त विषय उपरे आलोचना करिबा। प्रकाशितर अर्थ जहा ईश्वर कहिथिले ताहा मनुष्य को जणाइबा वास्तव रे प्रकाशित अटे। पवित्र आत्मा जे आम जीवन रे ईश्वरଙ୍କ वाक्यर सत्य को प्रज्वलित करंती, जे आम शिक्षक अटंती। से जहा कहंती सही ईश्वरଙ୍କ वाक्य को भाषांतर द्वारा व्याख्या करंती। प्रकाशित, प्रकाशितर अर्थ जहा ईश्वर कहिछंती बा प्रकाश करिछंती। सदा प्रभु एईपरि कहंती। सही परि वाक्य 2500 बाइबल रे कहा जाइथिबा आमे देखूं। जहा से कहिछंती सही वाक्य को आमे भूल न बुझूं। लक्ष्य करंतु, एब्री तार 1 पर्व 1 एवं 2 पदरे लेखा अछि। ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मानक द्वारा पितृपुरुष मानकु कथा कही जेउठारे आपण 2 जण व्यक्ति को पाइबे, जेउ माने यथेष्ट ज्ञानी, संपन्न, समभावपन्न एवं इच्छा पोषण करंती, जेउ माने परस्पर को प्रति कम किंबा अधिक आकर्षित करंती, सेमानक मध्यरे जोगाजोग रक्षा करिबा। समान प्रवृत्तिर व्यक्ति माने परस्पर ठारू पृथक होई परस्पर सहित संपर्क स्थापन करिबारे आनंद पांती। मानव हृदयर एही समान वैशिष्ट डाकघर विभाग, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ को व्याख्या करे। बंधु माने बंधु मानकर सहित जोगाजोग करंती। घरु दूर रे थिबा स्वामी तांको स्त्री को लेखंती। स्कूल रे थिबा पुओ किंबा झियो बापा एवं मां को घर को लेखंती। प्रायत जणे झियो प्रेमपूर्ण चिठी पुओ को पठाए एवं तापरे पुओटी झियोटी को एक चिठी प्रेरण करे। एही सब को जोगाजोग कहा जाए। एहा हृदयर प्रकाश। हेलेन केरेलंक कहानी पढ़िबा समय रे मते जो रोमांचकर अनुभूति आसीथिला ताहा मु मने रखिछि। जहा जोगाजोगर उपाय बिना मूक ओ बधिर करि देइथिला। तापरे
ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ହୁଏତ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଶୁଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତାହା ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେ ଓ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏବ୍ରିୟ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ଓ ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ଉଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ବାଇବଲରେ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେସବୁ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା, ପରିତ୍ରାଣ, ପଥ, ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଖୁସିର ବିଷୟ ନିହିତ ଅଛି। ଏହାର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପବିତ୍ର, ଏହାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏହାର ଇତିହାସ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାନଚିତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବାଡ଼ି, ପାଇଲଟଙ୍କ କମ୍ପାସ, ସୈନିକଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଚରିତ୍ର। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ମୂଳଦୁଆ। ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଏହାର ଶେଷ ହୁଏ। ଆମ ସ୍ମୃତିକୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ, ହୃଦୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାଦକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଅଛି। ଏହା ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାନ ବିଷୟରେ କହେ, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ଦେବା ବା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଇବଲ ଏକ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୁଛୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ କହେ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଶେଷ ପତ୍ରରେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ପିତର ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ।
ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ। ନିଶ୍ୱାସିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ଯେପରି ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ। ଯାହା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରିବାର ନଥିଲା। ପିତର ଏପରି କହନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 1:21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କିପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବି। ପ୍ରକାଶିତ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସିତ ବା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାହା ଏକ ଯାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେହି ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ନିଶ୍ୱାସିତ ଯେପରି ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସିତ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଏକଥା କହୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିପରି ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଲେଖକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେହି ଭାବ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରମାଣସିଦ୍ଧ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲେଖିବାକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶନ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷରେ ତାହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ୱାସିତ ନୁହେଁ। ବାଇବଲରେ ନିଶ୍ୱାସିତ ଶବ୍ଦଟି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କି ହାସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଲୋଚକମାନେ ନିଶ୍ୱାସିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଲେଖକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ଓ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ ଲେଖିବ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏପରି କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଯେପରି ସଂଯୁକ୍ତ, ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡକ୍ଟର କେଇଫେର କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନୋଟ୍ ବିନା, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ଅଙ୍କ ବିନା ଗଣିତ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ମନୋହର କାହାଣୀ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୀତ ଗାଇଲ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସେ କହିଲେ? ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ହଁ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଥିଲା,
ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଜଗତର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ୱାସିତ କେବଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶୟତାନ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଏହା ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କହିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ତାର 20 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ମୋଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଜଣେ କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମହାନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ, ଯାହା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ମଣିଷର ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିଶ୍ୱାସିତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି, ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ମୌଖିକ ନିଶ୍ୱାସିତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ରାତିରେ ଲାରୀ କିଙ୍ଗ ଶୋରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ସବୁରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବାଇବଲର ଶବ୍ଦକୁ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା କହେ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମ ଚିନ୍ତା ଧାର୍ମିକତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଯାହା ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ସମ୍ବାଦ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ବାକ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 3800ରୁ ଅଧିକ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏହା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ବିନା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଡ଼ଜିହ୍ୱା। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ମୁଁ କହିବି। ସେ କହିଲେ, କିପରି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଶିଖାଇବି। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମେ ତୁମର ମୁଖର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେବି। 40 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଅନୁସାରେ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ କିଛି ମିଶାଇବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତହିଁରୁ କିଛି ଊଣା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହିସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ସାର୍ ଜର୍ଜ କେନିୟନ ଏହି ଉକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବାଇବଲର ସାଧାରଣ ପାଠକ ପାଠର ସୁଦୃଢ଼ତା ବିଷୟରେ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା
ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ମୌଖିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ନୂତନ ନିୟମ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହସ୍ତାକ୍ଷର ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସହିତ ସମାନ, ଯାହା କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ଈଶ୍ୱସିତ ମୌଖିକ ହସ୍ତଲେଖାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଇରେନାୟସ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ପରଜନ୍ କହନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଖିକ ପ୍ରେରଣାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକବଚନ ବଦଳରେ ବହୁବଚନ, ତାହା ମଣିଷର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖନିସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆଜିର ସହଭାଗିତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରୁଅଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପାରିବ। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଆମ ଚିର ସାଥୀ, ସେ ଆମ ସକାତି ମୁକ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ଚିର ସାଥୀ, ସେ ଆମ ସକାତି ମୁକ୍ତି। ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୈନ, ଚାଲ ରେ ଆଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୈନ। ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ଚିର ସାଥୀ, ଯୀଶୁ ଆମ ଚିର ସାଥୀ, ସେ ଆମ ସକାତି ମୁକ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ଚିର ସାଥୀ।
ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତୃପ୍ତି ମରିଚିକାଏ ପୃଥିବୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ କ'ଣ, ନିଶ୍ୱାସିତ ବିଷୟ କ'ଣ, ଆଲୋକିତ ବିଷୟ କ'ଣ ଏବଂ ଭାଷାନ୍ତର ବିଷୟ କ'ଣ। ଏହି ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରକାଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର 66 ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସିତ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଲୋକିତ କରିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସକ୍ଷମ କରେ। ଶେଷରେ ଭାଷାନ୍ତର ହେଉଛି ପାଠକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ବୁଝୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଏହି ଚାରୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ବାଇବଲ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିପାରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକାଠି ଜାରି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଭାଷାନ୍ତର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବାଇବଲର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିକଟତର ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି 332ଟି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟଟି ବାଇବେଲରେ କେତେ ଥର କୁହାଯାଇଛି? ଏ 2500 ଥର, ବି 2400 ଥର, ସି 2500 ଥର, ଡି 2600 ଥର। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गजपतिरु सुधीर मिसाल और परिवार।